ઓકે સો લાસ્ટ લેક્ચર જે છે એમાં ક્રાઇસિસ થિયરી એન્ડ ઇન્ટરવેન્શન્સ જે છે ન્યૂ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન નાઉ વોટ ઇઝ ક્રાઇસિસ એ જોયું ક્રાઇસિસ ઇઝ ટેમ્પરરી સ્ટેટ ઓફ સિવિયર ઇમોશનલ ડિસઓર્ગેનાઇઝેશન caused by an event that presents a threat. Then phases of crisis, phase 1, 2, 3 and 4. Types of crisis, maturational crisis which is related to developmental stages, and situational crisis because of any situation or event there will be crisis. And lastly, adventitious crisis related to any disaster. For example, it may be natural disaster, national disaster, or crime of violence. Crisis interventions, then grief. Grief is a natural emotional response to the loss. Stages of grief or grief response: stage 1, shock and disbelief; stage 2, experiencing the loss; and stage 3, reintegration. સો જનરલી એ આજે 3 સ્ટેજીસ છે જે પહેલા આપણે 5 સ્ટેજીસ ભણ્યા હતા એના જેવું છે, પણ કેટલાક સ્ટેજીસ જે છે કમ્બાઈન થાય છે. ડાબડા કરીને આપણે શોર્ટ ફોર્મ યુઝ કરતા હતા. ફર્સ્ટ જે છે ડિનાયલ, દેન આફ્ટર એંગર, દેન આફ્ટર બાર્ગેનિંગ, એન્ડ દેન આફ્ટર ડિપ્રેશન, એન્ડ લાસ્ટલી એક્સેપ્ટન્સ. જે 5 સ્ટેજીસ આપણે પહેલા જ્યારે કોલેજની અંદર શીખ્યા હતા એ જે છે સેમ 3 સ્ટેજીસની અંદર એને ડિવાઈડ કર્યા છે. શોક એન્ડ ડિસબિલીફની અંદર પર્સન જે છે એ ડિનાય કરશે એની કન્ડિશન છે ઓર જે બી લોસ થયો છે એને, ઓર એન્ડ ઇન સ્ટેજ 2 પર્સન જે છે એ લોસને એક્સપિરિયન્સ કરશે. સો મે બી એંગ્રી જે છે એ ફીલ કરશે ક્લાયન્ટ, ઓર બાર્ગેનિંગ વિલ બી ધેર, ડિપ્રેશન વિલ બી ધેર, એન્ડ ધ લાસ્ટ સ્ટેજ reintegration. Lastly, client or person will accept the reality of loss. Types of grief: normal grief, anticipatory grief, disenfranchised grief, and dysfunctional grief are the types of grief. Grief in children જે છે જો તો birth to 1 year, 1 to 2 years, 2 to 5 years, 5 to 9 years, and pre-adolescent through adolescent. Generally, till the 5 years of age, child may see death as a reversible, and infant doesn't know the concept of death, so they don't react to the loss of parent or caregiver. And after 5 years, 5 to 9 years, or pre-adolescent through adolescent stage, they understand what is death, and they begin to see death as permanent. Then after loss and mourning, bereavement જે છે એ જોયું હતું. Nurse's role: grief and loss, communication during grief and loss. If client is or person is suffering from grief or loss, how you are going to communicate with them. Firstly, determine how much the client and family want to know about the situation. So whatever the situation જે બી loss થયો છે એમનો, તો કઈ રીતે જે છે એ ફેમિલી મેમ્બર્સ અને ક્લાયન્ટ જે છે એ સિચ્યુએશન વિશે જાણવા માંગે છે એ ફર્સ્ટલી જે છે ચેક કરવામાં આવે. Then after, determine whether there is spokesperson for the family. Every family has one spokesperson કે જે જનરલી ફેમિલી ડિસિઝન્સ લેતા હોય ઓર ફેમિલી જે છે એમાં એ લોકો લીડ કરતા હોય. તો ચેક કરી લો કે સ્પોક પર્સન કોણ છે ફેમિલીની અંદર. બી અવેર ઓફ કલ્ચરલ, spiritual and religious beliefs and how they may affect the communication process. Consider personal space issues, eye contact and touch, and obtain an interpreter if necessary. So interpreter if needed હોય તો interpreter જે છે એમને બી હાયર કરવાના. Allow opportunity for informed choices. Assist with the decision making process if asked. Use problem solving to assist in decision making and avoid interjecting personal views or opinions. Establish trust with the client and encourage expression of feelings, concerns, and fears within a trusting, supportive, and non-judgmental environment. And next is be honest and let the client and family know that you will not abandon them. So honestly જે છે એ client and family member જે છે એમની સાથે communication કરો and let them know that you are not going to abandon them. એટલે કે તમે એમને મૂકીને કાં તો પછી એમની જે બી ફિલિંગ્સ છે એને ઇગ્નોર કરીને જે છે કોઈ બી આગળ કોઈ કામ નહીં કરો. સો એટલા માટે ઓનેસ્ટલી જે છે કમ્યુનિકેશન કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Ask the client and family about their expectations and needs. Be a sensitive listener. Sit in silence if necessary and appropriate. Sensitive listener, how big important છે? Active listener plus sensitive listener. So always sit in silence if necessary and appropriate.
extend touch and hold the clients or family members hand if appropriate. So personal space જે છે પહેલા ચેક કરી લેવાની કે personal space ઇશ્યુઝ તો નથી ને client or family members માં. And if તમે support provide કરી રહ્યા છો or you want to feel client or family members that you feel you are sympathizes with them or empathy show karvi hoy, so you can touch and hold the clients or family members hand if it is appropriate. Encourage reminiscing. If you do not know what to do in particular situation, seek assistance. If you do not know what to say to a family or client who is talking about death or another loss, listen attentively and use therapeutic communication techniques such as open-ended questions or reflection. If કોઈ ડેથ જે છે એ લોસ થયો છે or બીજો કોઈ એવો લોસ થયો છે and you don't know how to communicate with the family and client, so listen attentively. Active listening જે છે ત્યાં હોવું જોઈએ present. And then after use therapeutic communication techniques. For example, open-ended question, you can ask open-ended questions and you can use the technique reflection. Acknowledge your own feelings. Let the client and family know that the topic of conversation is a difficult one and that you do not know what to say. So GB feelings જે છે, acknowledge your own feeling and let the client and family know that the topic of conversation is difficult one and that you do not know what to say, because sometimes GB events હોય or loss હોય, death થયું હોય, તો આપણને પોતાને બી ના ખબર કે કેવી રીતના કમ્યુનિકેશન કરવું ઓર કઈ રીતે જે છે કઈ ટેકનિક્સ યુઝ કરવી. સો જે બી પોતાની ફિલિંગ્સ જે છે એને એક્નોલેજ કરો એન્ડ જે ફિલિંગ્સ જે છે એને ક્લાયન્ટ એન્ડ ફેમિલી મેમ્બર જે છે એમને પણ એમની સામે બી એક્સપ્રેસ કરો કે યુ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ say or what to say. Realize that it is acceptable to cry with the client and family during the process, grief process. So generally grief process હશે, so તમે બી રિયલાઇઝ કરો કે ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ ટુ ક્રાય વિથ ધ ક્લાયન્ટ એન્ડ ફેમિલી ડ્યુરિંગ ધ ગ્રીફ પ્રોસેસ. કેટલી વાર ગ્રીફ પ્રોસેસની અંદર ક્લાયન્ટ ઓર ફેમિલી મેમ્બર્સ જે છે એ લોકો એક્સેસિવ ક્રાઇંગ જે છે એ લોકોમાં પ્રેઝન્ટ હોય, સો ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ. કેટલીક વાર જે છે એ કેટલાક પર્સન સેન્સિટિવ હોય, એટલે કેટલાક એઝ અ નર્સ આપણે બી સેન્સિટિવ હોય છે, આપણે બી સિમ્પથી એમ્પથી ફીલ કરીએ છીએ બીજાની. સો ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ કે યુ મે સ્ટાર્ટ ક્રાઇંગ ક્લાયન્ટ એન્ડ ફેમિલી મેમ્બર્સ. Encourage the client to express feelings within a trusting, supportive, and non-judgmental environment. So, client જે છે એમને encourage કરો કે એમની feelings જે છે એ express કરે. Provide trusting environment, supportive environment, and non-judgmental environment so they can express their feelings. Allow ongoing opportunities for fully informed choices. ઇફ એવી કોઈ સિચ્યુએશન છે ઓર એવી કોઈ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવા જઈ રહ્યા છો કે જેની અંદર ઇન્ફોર્મ ચોઇસીસ જે છે એ નીડેડ હોય, તો એ જેટલી બી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જે છે એને અલાવ કરો કે એ લોકો એમની જે ઇન્ફોર્મ ચોઇસીસ જે છે એ લોકો લઈ શકે. Facilitate the grief process, assess the client's or individual's grief, and assist the individual to feel the loss and complete the task of grief process. So grief process જે છે એને facilitate થવા દો. ક્લાયન્ટ જે છે એમને અસેસ કરો જે બી એ લોકો ગ્રીફ પ્રોસેસ જે છે એના થ્રુ પાસ થઈ રહ્યા હોય, એન્ડ યુ કેન ગીવ assistance to the client or individual to feel the loss and complete the task of grief process. Because if client or individual person જે છે એ loss જે છે એને એક્સેપ્ટ નહીં કરે ઓર ગ્રીફ પ્રોસેસ જે છે એનામાંથી નહીં જાય, તો પછી એમનું મેન્ટલ સ્ટેટસ જે છે એ ડિટોરિએટ થતું જશે. Grief affects individuals physically, psychologically, socially, and spiritually. An interprofessional team approach, including a bereavement specialist, facilitates the grief process. So, જે બી grief જે છે, loss of emotional loss જે હોય છે generally, તો એ grief જે છે એ affect કરે છે individual person ના physical ને, psychological and socially જે છે એ પણ affect કરી શકે છે.
સ્પિરિચ્યુઅલી બી અફેક્ટ કરશે. સો ઇન્ટરપ્રોફેશનલ ટીમ એપ્રોચ જે છે એ લેવાનું કે કોઓર્ડિનેશન સાથે જે ટીમ મેમ્બર્સ છે એમની સાથે વર્ક કરો. ઇન્ટરપ્રોફેશનલ ટીમ જે છે એમાં તમે બેરેવમેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ જે છે એમને ઇન્ક્લુડ કરી શકો છો કે જે લોકો ગ્રીફ પ્રોસેસ જે છે એને ફેસિલિટેટ કરવામાં હેલ્પફુલ થશે. The nurse role in the grief and loss process includes communicating with the client, family members, and significant others. What is the role of nurse during grief process or loss? So it includes communicating with the clients જે છે એમની સાથે કમ્યુનિકેશન કરવાનું, ફેમિલી મેમ્બર સાથે કમ્યુનિકેશન કરવાનું, or significant other કે જેટલા બી બીજા પર્સન હોય એમની સાથે કમ્યુનિકેશન કરવાનું રોલ જે છે એ during the grief and loss process is nurse's role. The nurse must consider the individual's culture, spirituality, religion, family structure, life experiences, coping skills, and support systems. So nurse જે છે એમણે કન્સિડર કરવું છે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન જે છે એમનું કલ્ચર ડિફરન્ટ હોઈ શકે છે. સો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ કલ્ચર જે છે એ બી કન્સિડર કરવાનું. સ્પિરિચ્યુઆલિટી જે છે ડિફરન્સ હશે, ઓર રિલિજન મે બી રિલિજિયસ બિલીફ્સ જે છે એ લોકોના ડિફરન્ટ હોઈ શકે છે. ફેમિલી સ્ટ્રક્ચર્સ આર ડિફરન્ટ. લાઈફ એક્સપિરિયન્સીસ જે છે એ બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન જે છે એની અંદર અલગ અલગ હશે. કોપિંગ સ્કિલ્સ જે છે કેટલાક લોકો જે છે અમુક પોઝિટિવ કોપિંગ મિકેનિઝમનો યુઝ કરતા હશે, કેટલાક જે નેગેટિવ કોપિંગ મિકેનિઝમ્સ જે છે એને યુઝ કરતા હશે. સો કઈ રીતે ગ્રીફ હોય ઓર લોસ જે છે એના અગેન્સ્ટમાં કઈ કઈ કોપિંગ સ્કિલ્સ યુઝ કરે છે ક્લાયન્ટ, તો એને બી કન્સિડર કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એમની પાસે કેટલી સપોર્ટ સિસ્ટમ્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ ફેમિલી મેમ્બર્સ કેટલા છે, ફ્રેન્ડ્સ કેટલા છે, એ બી જે છે એ કન્સિડર કરવું પડે ક્લાયન્ટ જે છે એનું. સો નર્સ રોલ ઇન ધ ગ્રીફ એન્ડ લોસ પ્રોસેસ ઇન્ક્લુડ communicating with the client, family members, and significant other. The nurse must consider the individual's culture, spirituality, religion, family structure, life experiences, coping skills, and support systems. Next is COVID-19 coping. The unprecedented event of COVID-19 pandemic, along with its emotional effect, traumatic stress, has affected everyone and is in essence a direct threat to our lives. So જે ઇવેન્ટ હતો પેન્ડેમિક COVID-19 જે છે એ જનરલી થ્રુ આઉટ ધ વર્લ્ડ જે છે પ્રેઝન્ટ હતું. સો એની ઇફેક્ટ જે છે નોટ ઓનલી ફિઝિકલી ઇફેક્ટ થાય બટ ઓલ્સો ઇમોશનલ ઇફેક્ટ જે છે એ પણ પ્રેઝન્ટ હોય છે. ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય એન્ડ એ જે છે અફેક્ટ કરે છે જેટલા બી પર્સન જે છે એમની લાઈફને અફેક્ટ કર્યું છે. સો ઇટ હેઝ અફેક્ટેડ everyone and is in essence a direct threat to our lives. The normal way of life has changed and it is unknown whether life will ever go back to normal or be the same. So જે normal way of life હતું એ હવે change થઈ ગયું છે and still it is unknown કે whether life will ever go back to the same કે જેવું બિફોર COVID-19 પેન્ડેમિક જે લાઈફ ઓર જે વે ઓફ લિવિંગ હતું એવું ફરીથી જે છે જોવા મળશે કે નહીં ઓર એવું ફરી સેમ હશે કે નહીં એ સ્ટીલ અનનોન છે. It is crucial that nurses recognize that the pandemic is a real threat to both physical and emotional well-being and that coping methods needs to be in place to prevent prolonged psychological effects such as depression or post-traumatic stress disorder or other types of emotional distress. So it is crucial for nurses to that recognizing that pandemic is real threat to both physically જે છે એ બી અફેક્ટ કરે છે પેન્ડેમિક જે છે and emotional well-being જે છે એને પણ અફેક્ટ કરે છે and that coping method needs to be in place to prevent prolonged psychological effect. So coping methods જે છે એ બી જેટલા બી સફર થઈ ગયા છે COVID-19 થી એ લોકોની માટે કોપિંગ મેથડ જે છે એ પણ ત્યાં હોવી જોઈએ પ્રેઝન્ટ. બિકોઝ પ્રોલોંગ સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ્સ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ્સ જે છે જનરલી ડિપ્રેશન હોય ઓર મે બી કોઈ પર્સન ઓર ફેમિલી જે છે એમાં COVID-19ના કેસીસ હોય ઓર ડેથ થયું હોય બિકોઝ ઓફ COVID-19 પેન્ડેમિક. સો ત્યાં પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર જે છે એ બી પ્રેઝન્ટ હશે ઓર અધર ટાઈપ ઓફ ઇમોશનલ ડિસ્ટ્રેસ જે છે એ પણ પ્રેઝન્ટ હશે બિકોઝ ઓફ
COVID-19 પેન્ડેમિક. એટલા માટે નર્સિસ જે છે એમને આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડે કે COVID-19 ઓર પેન્ડેમિક જે છે એ રિયલ થ્રેટ હતું ઇન બોથ ફીલ્ડ, ફિઝિકલી એન્ડ ઇમોશનલી. બંને જે છે એને એના પર ઇફેક્ટ કરે છે. સો એટલા માટે જેટલા બી કોપિંગ મેથડ્સ જે છે એ પર્સનની અંદર હોવા જોઈએ, અને પર્સન જે છે કોપિંગ મેથડ્સ યુઝ કરી શકે છે કે જેનાથી જે પ્રોલોંગ સાયકોલોજીકલ ઇફેક્ટ્સ છે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ ડિપ્રેશન છે ઓર પોસ્ટ ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ ડિસઓર્ડર છે, અધર ટાઈપ ઓફ ઇમોશનલ ડિસ્ટ્રેસ જે છે તમે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકો. સપોર્ટિવ રિલેશનશિપ આર કી ઇન પ્રમોટિંગ resilience and healing from trauma. સપોર્ટિંગ રિલેશનશિપ જે છે એ મેઇન ઓર કી પોઈન્ટ છે ઓર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે જે રિઝિલિયન્સ જે છે એને પ્રમોટ કરે છે એન્ડ ટ્રોમા જે છે એને હીલ કરવામાં હેલ્પફુલ થાય છે. Moral injury is a concern, particularly among healthcare workers who need to make difficult and even impossible choices during care and end up feeling responsible for the death of others. Moral injury જે છે એ આગળના ચેપ્ટર્સમાં આવી ગયું છે કે જનરલી મોરલ ઇન્જરીઝની અંદર પર્સન જે છે એવું ફીલ કરશે એની જે મોરલ વેલ્યુઝ જે છે એ ડાઉન થતી જાય છે ઓર એ જે છે એ ફૂલફિલ નથી થતી. જનરલી જે છે એ હેલ્થકેર વર્કર્સની અંદર વધારે જોવા મળે ડ્યુરિંગ COVID-19 પેન્ડેમિક, બિકોઝ આપણે જે છે એ બધાને હેલ્પ ના કરી શકીએ. કેટલીક વાર ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ઓર ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ ચોઇસ ડ્યુરિંગ કેર એન્ડ એન્ડ અપ ફીલિંગ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ ડેથ્સ ઓફ અધર્સ. કેટલીક વાર જે છે એ આપણા હાથમાં નથી હોતું કે આપણે એમને જે છે કમ્પ્લીટ કેર પ્રોવાઈડ કરી શકીએ, એન્ડ બિકોઝ ઓફ દેટ સમટાઈમ્સ ડેથ્સ જે છે પણ થાય છે. એન્ડ પછી લાસ્ટમાં જે છે હેલ્થકેર વર્કર્સ જે છે એમને એવું ફીલ થયા કરે કે જે ડેથ થાય છે ને એના માટે રિસ્પોન્સિબલ પર્સન જે છે એ લોકો છે. જનરલી મોરલ ઇન્જરીઝ જે છે એ COVID-19 ની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. Family members and friends may suffer from moral injury when witnessing upsetting situations, such as when a loved one becomes ill and they face the impossibility of being with the loved one or helping the loved one. Family members and friends જે છે એ પણ સેમ મોરલ ઇન્જરીઝ જે છે એનાથી સફર થાય છે, બિકોઝ એ લોકો વિટનેસ કરશે કોઈ અપસેટિંગ સિચ્યુએશન્સ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એમનું ફેમિલી મેમ્બર હોય કે જેની અંદર COVID-19 પ્રેઝન્ટ હોય ઓર એના લીધે જે છે આપણે એમને આઇસોલેટ કરતા હતા, એટલે એ લોકો જે છે એવું ફીલ કરશે ફેમિલી મેમ્બર્સ ઓર ફ્રેન્ડ્સ કે જેમના બી લવ વન જે છે એમની પાસે એ લોકો રહી નથી શકતા ઓર એમને હેલ્પ નથી કરી શકતા બિકોઝ ઓફ ડિસ્ટન્સ ઓર બિકોઝ ઓફ આઇસોલેશન. એટલા માટે એ લોકો પણ મોરલ ઇન્જરી જે છે એનાથી સફર થાય છે. ગ્રીફ એન્ડ લોસ આર એક્સપિરિયન્સ. There may be a communal sense of grief because of the loss of how things were, and anticipatory grief related to the threat of loss of life. Many experience the loss of jobs or financial losses. ગ્રીફ એન્ડ લોસ જે છે એ બી COVID-19 જે છે પેન્ડેમિક જે છે એનાથી સફર થયા છે એ લોકોની અંદર ગ્રીફ એન્ડ લોસ જે છે એ પણ એક્સપિરિયન્સ થશે. કેટલીક વસ્તુઓ જે છે કે જેમાં જનરલ નોર્મલ ગ્રીફ ઓર નોર્મલ લોસ જે છે એ ફીલ કરતા હશે કે કેવું પહેલા જે છે એ વસ્તુઓ હતી. નાઉ આફ્ટર ધ COVID-19 પેન્ડેમિક કેટલી વસ્તુઓ ચેન્જ થઈ ગઈ છે, એના લીધે એ લોકો જે છે ગ્રીફ પ્રોસેસ જે છે એનાથી સફર થશે. ઓર એન્ટિસિપેટરી ગ્રીફ જે છે એ બી મે બી પ્રેઝન્ટ હોય કે મે થ્રેટ ઓફ લોસ ઓફ લાઈફ હોય, બિકોઝ જ્યારે બી COVID-19 હતું એટલા માટે એ વખતે લોકડાઉન પ્રેઝન્ટ હતું, એટલા માટે ડિસ્ટન્સિંગ મેન્ટેન રાખતા હતા આપણે, બિકોઝ આપણને જે છે એક એવું ફીલ થયા કરતું હતું કે આપણે બી ઇલ થઈ જઈશું ઓર લોસ ઓફ લાઈફ જે છે એ એનાથી આપણે થ્રેટન ફીલ કરતા હતા. એટલા માટે સો એ બી એન્ટિસિપેટરી ગ્રીફની અંદર આવશે. કેટલાક લોકો જે છે એ ફાઇનાન્શિયલ લોસ જે છે એક્સપિરિયન્સ કરે છે. Each individual's experience with the grief and loss will differ, and it is crucial for the nurse to understand this and accept the difference. જેટલા બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન જે છે એ લોકો ગ્રીફ એન્ડ લોસ જે છે એની જે એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યા છે એ ડિફરન્ટ વેમાં એક્સપિરિયન્સ કરી શકે છે, બિકોઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલની પર્સનાલિટી જે છે એ ડિફરન્ટ હશે. સો એઝ અ નર્સ જે છે તમારે જે છે એ અન્ડરસ્ટુડ કરવું પડશે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનાલિટી ડિફરન્ટ હોય છે. સો એ લોકો ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જે ગ્રીફ એન્ડ લોસ જે છે એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યા છે એ બી ડિફરન્ટ હશે. એને અન્ડરસ્ટુડ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એને એક્સેપ્ટ કરવું પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ડિફરન્સીસ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. ડિફરન્સીસ દેર વિલ બી ડિફરન્સીસ ઇન પર્સનાલિટી.
in the experience of grief or in the experience of loss. So એને accept કરવું બી important છે. Now assessment finding. જ્યારે બી COVID-19 પેન્ડેમિક હશે સો હતો એ વખતે જનરલી કયા કયા સિમ્ટમ્સ ઓર અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ પ્રેઝન્ટ હતા. ફર્સ્ટ ઇઝ એન્ઝાયટી, ફિલિંગ્સ ઓફ panic, fear of the unknown and what the future will bring. Because generally એવું જ હતું કે આપણે બધા જે છે પેનિક ફીલ કરતા હતા. એક અનનોન ફિયર હતો કે ક્યારે જે છે એ સ્ટોપ થશે ઓર ક્યારે જે છે એને આપણે કંટ્રોલ કરી શકશું. સો ફ્યુચર જે છે એ શું હશે આપણને ખબર નહોતી. સાયકોલોજીકલ સ્ટ્રેસ ઓફ આઇસોલેશન એન્ડ ક્વોરન્ટાઇન. બિકોઝ ઓફ આઇસોલેશન સાયકોલોજીકલ સ્ટ્રેસ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હતો. ક્વોરન્ટાઇનના લીધે બી સાયકોલોજીકલી જે છે એ પર્સનના ઇફેક્ટ કરતી હતી. Grief and loss, apathy, insomnia, change in appetite, weight changes, anxiety, anger, irritability, sadness, worries and numbness. Grief and loss જ્યારે બી હતું because of COVID-19 સે વખતે apathy હતું present. પર્સન જે છે એ કોઈ બી સિચ્યુએશનની અંદર એક હેપીનેસ ઓર પ્લેઝર ફીલ નહીં કરી શકે. ઇન્સોમિયા જે છે પ્રેઝન્ટ હતું કે જે સ્લીપિંગ ડિસ્ટર્બન્સીસ જે છે પ્રેઝન્ટ હતા. ચેન્જીસ ઇન એપેટાઇટ, વેઇટ ચેન્જીસ જે છે જોવા મળ્યા, એન્ડ એન્ઝાયટી, એંગર, ઇરિટેબિલિટી, સેડનેસ એન્ડ વરીઝ. નમનેસ જે છે પ્રેઝન્ટ હતું. ડિપ્રેશન એન્ડ અધર ઇમોશનલ ઇફેક્ટ્સ ઇન્ક્લુડિંગ સુસાઇડ. કેટલીક વાર જે છે એ ડિપ્રેશન ફાઇનાન્શિયલ લોસ થયું હોય ઓર કોઈ ફેમિલી મેમ્બર જે છે એનું લોસ થયું હોય સો એના લીધે ડિપ્રેશન જે છે પ્રેઝન્ટ હતું. બીજા કેટલાક ઇમોશનલ ઇફેક્ટ્સ બી હતા ઇન્ક્લુડિંગ સુસાઇડ. સર્વાઈવર ગિલ્ટ. સમટાઈમ્સ એવું થાય કે ફેમિલી મેમ્બર્સ જે છે એ બધાને COVID-19 હોય બટ જે કોઈ એક પર્સન ઓર કોઈ બે પર્સન એવા હોય કે આખી ફેમિલીમાંથી ખાલી એ લોકો જ સર્વાઈવ થઈ શક્યા હોય. સો સર્વાઈવર ગિલ્ટ જે છે એ લોકોને ફીલ થશે કે આખી ફેમિલી જે છે એમનું ડેથ થઈ ગયું, ખાલી એકલા જ બચી ગયા. તો એ જે ગિલ્ટ જે છે એ સર્વાઈવર ગિલ્ટની અંદર આપણે કાઉન્ટ કરીએ છીએ. નાઉ ઇન્ટરવેન્શન્સ ફોર કોપિંગ. કઈ રીતે જે છે એ કોપિંગ કરવામાં આવે અને કયા કયા ઇન્ટરવેન્શન્સ છે. Assess the client for signs of psychological stress and effects of grief and loss. First is the assessment. Always. So assess the client for the signs of psychological stress and the effects of grief and loss. Assess for signs of depression, suicidal behaviors. Intervene as necessary and appropriate. Once again, assessment જે છે એની અંદર આપણે ડિપ્રેશનની સાઇન્સ ચેક કરીએ છીએ. સો ફર્સ્ટલી અસેસ ધ સાઇન્સ ઓફ ડિપ્રેશન. સુસાઇડલ બિહેવિયર છે કે નહીં, સુસાઇડલ રિલેશન પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરો. એન્ડ ઇફ પ્રેઝન્ટ હોય તો એના અકોર્ડિંગલી ઇન્ટરવેન્શન્સ લેવાના. પ્રોવાઇડ હોપ એન્ડ ફોસ્ટર રિઝિલિયન્સ વિથ ધ ક્લાયન્ટ એન્ડ ફેમિલી. એક હોપ જે છે તમે પ્રોવાઈડ કરી શકો છો કે જ્યારે બી COVID-19 પ્રેઝન્ટ હતો એ વખતે. Encourage the use of cognitive reappraisal approaches. Assess the client to approach stressors with a positive view and empathize that resources are available. Encourage breathing techniques. જે બી એન્ઝાયટી હશે સો એને રિલીવ કરવા માટે જે કોગ્નિટિવ રિઅપ્રેઝલ એપ્રોચીસ જે છે એનો યુઝ કરી શકો છો. ક્લાયન્ટ જે છે એમને સ્ટ્રેસર્સ જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે ક્લાયન્ટ જે છે એને અપ્રોચ કરો કે પોઝિટિવ વ્યૂ જે છે એ લોકો ડેવલપ કરે અને એમ્પેથાઇઝ ધેટ રિસોર્સિસ આર અવેલેબલ. એન્ડ લાસ્ટલી એન્કરેજ બ્રીથિંગ ટેકનિક્સ. એન્ઝાયટી છે ઓર ઇરિટેબિલિટી જે છે એને રિલીવ કરવા માટે encourage the client to think about and list that one can control. So client જે છે એમને થિંકિંગ માટે એન્કરેજ કરો એન્ડ લિસ્ટ આઉટ કરવા માટે કહો કે કઈ રીતે જે છે થિંકિંગને કંટ્રોલ કરી શકો છો. Promote the use of safety behavior such as physical distancing, hand washing, wearing masks. This decreases transmission of virus and are part of managing anxiety. So જે બી એન્ઝાયટી હશે ઓર જે ક્લાયન્ટ જે છે ફિયર ઓર થ્રેટન ફીલ કરતો હશે કે એ જે બીજા લોકોની અંદર જે COVID-19 છે એ મારામાં ટ્રાન્સમિશન ના થાય તો એ ટાઈપની એન્ઝાયટી હશે એને રિલીવ કરવા માટે ઓર એને મેનેજ કરવા માટે સેફ્ટી બિહેવિયર્સ જે છે એનો યુઝ કરવાનો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સિંગ હોય છે જે આપણે મેન્ટેન રાખતા હતા કે 6 ફીટ ડિસ્ટન્સ જે છે એ 2 પર્સન વચ્ચે હોવું જોઈએ. દેન આફ્ટર હેન્ડ વોશિંગ, માસ્ક જે છે વિયરિંગ કરતા હતા. તો આ બધા જે છે એ સેફ્ટી બિહેવિયર્સ જે છે એને પ્રમોટ કરવાના કે જેનાથી વાયરસ જે છે એનું ટ્રાન્સમિશન બી ડિક્રીઝ થાય એન્ડ એન્ઝાયટી જે છે એને પણ તમે મેનેજ કરી શકો.
limit media exposure related to COVID and avoid forwarding fearful media information to others. સો કોવિડ-19 હતું જનરલી તો ક્વોરન્ટાઇન થયા હતા ઓર આઇસોલેશનની અંદર જનરલી એવું હોય કે ફોન ઓર જે સોશિયલ મીડિયા જે છે એનો યુઝ વધી ગયો હતો. તો જે મીડિયા એક્સપોઝર જે છે એને લિમિટ કરી દો રિલેટેડ ટુ કોવિડ-19 કે ડેલીના જે છે ન્યૂઝ જોતા હોય છે બધા કે આજે જે છે આટલાના ડેથ થયા ઓર આટલા કેસીસ જે છે ન્યૂ આઈડેન્ટિફાય થયા. તો જે બી મીડિયા એક્સપોઝર જે છે એને લિમિટ કરી દેવાનું એન્ડ એવા ફિયરફુલ મેસેજીસ હોય એને ફોરવર્ડ કરવાનું અવોઇડ કરો. કન્ટિન્યુ ટુ સીક connectedness and social support from the family and friends via text, video methods, phone, or email. It is comforting to know that others are doing well. સોશિયલ મીડિયા જે છે એનો તમે પોઝિટિવ વેમાં યુઝ કરી શકો છો કે જેમાં જે પણ ફેમિલી મેમ્બર્સ છે ઓર ફ્રેન્ડ જે છે એમની સાથે કનેક્શન જે છે રાખી શકો છો વાયા ટેક્સ ઓર મેસેજીસ વિડીયો મેથડ્સ જે છે યુઝ કરી શકો છો. બધા જે છે વિડીયો કોલ કરીને એકબીજાને જે છે એ એકબીજાની સાથે કમ્યુનિકેશન કરતા હતા. ફોન ઓર ઈમેલ જે છે એનો યુઝ કરી શકો છો. Encourage clients to care for themselves by eating well, engaging in activities and exercise, and getting adequate sleep. ક્લાયન્ટ જે છે એમને એન્કરેજ કરો કે એ લોકો એમની જે બી ડેલી લિવિંગની એક્ટિવિટીઝ જે છે એની અંદર એ લોકો એન્ગેજ થઈ શકે, એક્સરસાઇઝ કરે ઓર એપેટાઇટ જે છે એને મેન્ટેન રાખવા માટે જે બી ખાવાનું જે છે એ સરખી રીતના ખાય, ડાયટ જે છે એને ફોલો કરે, ગેટિંગ એડિક્વેટ સ્લીપ જે છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Encourage clients to seek out resources that assist in support and offer ways to cope with related traumatic stress, grief and loss. So ક્લાયન્ટ જે છે તમને એન્કરેજ બી કરી શકો છો તમે કે રિસોર્સિસ જે છે એની હેલ્પ લે કે જે જનરલી જે રિસોર્સિસ હોય સપોર્ટ ગ્રુપ્સ હોય છે એ લોકો જે છે એ આસિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરે કે જ્યારે બી કોપઅપ કરવું હોય ઓર ટ્રોમેટિક સ્ટ્રેસ હોય, ગ્રીફ હોય, લોસ હોય તો એની અંદર એ લોકો તમને સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે. Now, next is suicidal behavior. Suicidal clients characteristically have feelings of worthlessness, guilt, and hopelessness that are so overwhelming that they feel unable to go on with life and feel unfit to live. So, suicidal clients હશે જનરલી એ લોકોની કેરેક્ટરિસ્ટિક જે છે કઈ હશે તો ક્લાયન્ટ જે છે એ વર્થલેસ ફીલ કરશે, ગિલ્ટ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, હોપલેસનેસ જે છે એ ફીલ કરશે એન્ડ એ જે ફિલિંગ્સ જે છે એ જનરલી એ લોકોની અંદર બિલ્ડ થયા કરે એન્ડ એ ફિલિંગ્સના લીધે એ લોકો એવું ફીલ કરશે કે જે બી લાઈફ અત્યારે એ લોકોની ચાલી રહી છે ઓર જે બી લાઈફ જે છે એમની છે એની અંદર એ લોકો અનફિટ છે એ લોકો એવું ફીલ કરશે. The nurse caring for a depressed client always considered the possibility of suicide. Depression જે હોય છે સો ક્રોનિક ડિપ્રેશન જે છે એની અંદર મેઇનલી સુસાઇડલ આઇડિયેશન પ્રેઝન્ટ હોય છે. If as a nurse you are caring for a client with depression, always considers that there will be or there may be possibility of suicide. Client can commit suicide at any time or client maybe have suicidal ideation. એ લોકો જે છે આખું પ્લાનિંગ કરી દીધું હશે કે કઈ રીતે સુસાઇડ જે છે કમિટ કરવું છે. સો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એટ રિસ્ક કયા કયા ક્લાયન્ટ ઓર કયા કયા પર્સન જે છે એટ રિસ્ક હશે. ક્લાયન્ટ્સ વિથ હિસ્ટ્રી ઓફ પ્રીવિયસ સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ્સ, પ્રીવિયસલી ક્લાયન્ટ જે છે એમને સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કર્યા હોય, ઇફ એની હિસ્ટ્રી હોય તો એ પર્સન જે છે મે બી ફરીથી સુસાઇડલ અટેમ્પ્ટ જે છે કરી શકે છે. ફેમિલી હિસ્ટ્રી ઓફ સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ, ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય ઇફ ફેમિલીમાં કોઈ સુસાઇડ જે છે એ અટેમ્પ્ટ કર્યું હોય તો એવી હિસ્ટ્રી ફેમિલી હિસ્ટ્રીવાળા ક્લાયન્ટ જે છે એમાં બી સુસાઇડલ અટેમ્પ્ટ જે છે એનું રિસ્ક હોય છે. એડોલેસન્ટ્સ, ઓલ્ડર એડલ્ટ્સ, disabled or terminally ill clients, clients with personality disorder. જે એડોલેસન્ટ્સ હોય છે એ લોકોની એજ ગ્રુપ જે છે એવી હોય છે કે જનરલી લોકો સેન્સિટિવ વધારે હોય તો જે બી પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એને એના કોપઅપ નહીં કરી શકે એન્ડ બીકોઝ ઓફ દેટ સુસાઇડલ અટેમ્પ્ટ જે છે એમના પ્રેઝન્ટ હોય છે. ઓલ્ડર એડલ્ટ્સની અંદર પણ સેમ. ડિસેબલ ઓર ટર્મિનલી ઇલ ક્લાયન્ટ્સ હશે તો એ લોકો જે છે એ વર્થલેસ ફીલ કરશે બીકોઝ ઓફ ઇલનેસ. એ લોકો જે છે સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કરવાનું ટ્રાય કરી શકે છે. ક્લાયન્ટ્સ વિથ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર, clients with
organic brain syndrome or dementia, depressed or psychotic clients, substance abusers, those who have been consistently bullied or rejected by peers or society, history of child maltreatment and past psychiatric hospitalizations. આ બધા જે છે એ ક્લાયન્ટ જે છે એ જનરલી એટ રિસ્ક હોય છે કે એ લોકો મે બી સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કરી શકે છે. નાઉ વોટ ઇઝ સુસાઇડલ ક્યુઝ, કે ક્યારે તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો કે ક્લાયન્ટ જે છે એ સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કરવા જઈ રહ્યું છે ઓર સુસાઇડલ આઇડિયેશન જે છે ક્લાયન્ટની અંદર પ્રેઝન્ટ છે, એ લોકો જે છે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કરવાનું. તો કયા કયા ક્યુઝ હશે કે એના બેઝ પર તમે જે છે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. ફર્સ્ટ ઇઝ giving away personal, special, and prized possession. It is most important. Whenever client is trying to attempt suicide, they will start giving away their personal items or prized possessions or special items to others. Canceling social engagements, એટલે social engagements હોય છે એને cancel કરશે. Making out or changing a will. Before attempting suicide, they will try to change their will. Taking out or changing insurance policies, એટલે બી insurance policies જે છે એને take out કરશે or એની અંદર changes કરશે. Positive or negative changes in behavior. Poor appetite, sleeping difficulties, feelings of hopelessness, difficulty in concentrating, loss of interest in activities. Client statements indicating an intent to attempt suicide. ક્લાયન્ટ જે છે એના સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ મે બી ઇન્ડિકેટ કરે કે એ લોકો જે છે એ મે બી સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે. સડન કામનેસ ઓર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન અ ડિપ્રેસ ક્લાયન્ટ. જે ડિપ્રેસ ક્લાયન્ટ હતું કે પહેલા જે છે જનરલી સેડ ફેઝની અંદર હોય ઓર કંઈ જ બોલે નહીં, એક તમામ ઇન્ટ્રોવર્ટ જેવું એક જ જગ્યાએ બેસી રહે, કશું બોલે નહીં, કોઈ કમ્યુનિકેશન નહીં. એન્ડ ડિપ્રેશનની અંદર ક્લાયન્ટ પહેલા જે છે એ બેસી જ રહેતું હતું. જ્યારે સુસાઇડલ અટેમ્પ્ટ કરવા જઈ રહ્યા હોય ત્યારે જનરલી એ લોકો જે છે એમનામાં સડનલી કામનેસ જોવા મળે ઓર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ હોય એમના જે ડિપ્રેસ સ્ટેટની અંદર, કે લોકો જે છે કમ્યુનિકેશન સ્ટાર્ટ કરી દે, થોડું ઘણું કમ્યુનિકેટ કરશે ઓર સડનલી જે છે જે ડિપ્રેસ સ્ટેટ હતું એની અંદર એમનામાં ચેન્જીસ જોવા મળશે. Client inquiries about poisons, guns or other lethal items or objects. ક્લાયન્ટ જે છે એ કેટલીક વાર ઇન્ક્વાયરી સ્ટાર્ટ કરી દેશે કે કયા કયા પોઈઝન્સ હોય છે, પોઈઝન્સ કઈ રીતે વર્ક કરે છે, ગન્સ હોય એના વિશે જે છે પૂછશે ઓર એવી કોઈ લિથલ આઇટમ હોય ઓર ઓબ્જેક્ટ હોય એના વિશે જે છે ઇન્ક્વાયરીઝ જે છે એ સ્ટાર્ટ કરશે. સડન ડિટોરિએશન ઇન સ્કૂલ ઓર વર્ક પરફોર્મન્સ, જે એમનું સ્કૂલ પરફોર્મન્સ જે છે એ જનરલી ડિક્રીઝ થતું જશે. વર્ક પરફોર્મન્સ જે છે એની અંદર બી ડિસ્ટર્બન્સ or ડિટોરિએશન જોવા મળશે સડનલી. સો ધીઝ આર ધ સુસાઇડલ ક્યુઝ કે તમે કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો. આ ક્યુઝ જે છે એના બેઝ પરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકાય કે ક્લાયન્ટ મે બી જે છે સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કરવા જઈ રહ્યું છે. સુસાઇડલ ક્લાયન્ટ અસેસમેન્ટ. સુસાઇડલ ક્લાયન્ટ અસેસમેન્ટ જે છે એ કઈ રીતે કરવાનું. ફર્સ્ટ ઇઝ પ્લાન. ડઝ ધ ક્લાયન્ટ હેવ અ પ્લાન. પ્લાનિંગ જે છે એની અંદર આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડે કે ક્લાયન્ટ જે છે એમને કોઈ પ્લાનિંગ છે કે નહીં એવું. ડઝ ધ ક્લાયન્ટ હેવ ધ મીન્સ ટુ કેરી આઉટ ધ પ્લાન ઓર મે બી ક્લાયન્ટ જે છે એમની પાસે એક આખું સિનારીઓ જે છે રેડી હશે કે કઈ રીતે એમના પ્લાન જે છે એને કેરી આઉટ કરવાનું છે, કે કઈ વસ્તુ જે છે ઓર ઓબ્જેક્ટ જે છે એને યુઝ કરીને લોકો સુસાઇડ કરવાનું મે બી ટ્રાય કરી રહ્યા હોય. હેઝ ધ ક્લાયન્ટ ડિસાઇડેડ વેન ટુ કેરી આઉટ ધ પ્લાન. પ્લાનિંગ જે છે એની અંદર આપણે એ પણ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કે ક્લાયન્ટ જે છે એમને ડિસાઇડ કરી લીધું છે કે ક્યારે જે છે એમનું પ્લાનિંગ જે છે એને એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે. ક્લાયન્ટ હિસ્ટ્રી ઓફ અટેમ્પ્ટ્સ. In the assessment, we also check whether client has any history of suicidal attempt, what suicide attempts occur in the past and what harm occur. So in the past, જ્યારે સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કર્યું હતું તો કયું સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કર્યું હતું પાસ્ટની અંદર, એટલે કે કોઈ હાર્મ જે છે કર્યું હતું. ફોર એક્ઝામ્પલ કેટલાક પીપલ એવા હોય કે જે વેઇન્સ જે છે કટ કરીને સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કરવા જઈ રહ્યા હોય ઓર પોઈઝન જે છે એનું ઇન્જેક્શન કરીને સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ કર્યું હોય. તો એ જે છે એ કયું સુસાઇડ અટેમ્પ્ટ થયું હતું એન્ડ શું હાર્મ થયું હતું બોડીની અંદર, એ ક્લાયન્ટ હિસ્ટ્રીની અંદર તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડે. વોઝ ધ ક્લાયન્ટ એક્સિડેન્ટલી રેસ્ક્યુ. નાઉ ક્લાયન્ટ જે છે એક્સિડેન્ટલી કોઈએ જોઈ લીધું હોય ઓર કોઈ ઓબ્ઝર્વ કરી લીધું હોય તો એને રેસ્ક્યુ થયું હતું કે નહીં. હેવ ધ પાસ્ટ અટેમ્પ્ટ્સ એન્ડ મેથડ્સ બીન ધ સેમ ઓર હેવ મેથડ્સ ઇન્ક્રીઝડ ઇન lethality.
સો જેટલા બી પાસ્ટ અટેમ્પ્ટ કર્યા હતા એની સેમ મેથડ હતી કે પોઈઝન ઇન્જેક્શન જે છે 2 ટાઈમ 3 ટાઈમ્સ જે છે સુસાઇડલ અટેમ્પ્ટ કર્યા હોય એન્ડ પોઈઝન ઇન્જેક્શન કર્યું હોય તો ઇફ સેમ મેથડ હતી કે નહીં તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવી પડે ઓર મે બી સમટાઈમ કોઈ મેથડ હોય એન્ડ ઇફ એ જે છે એટલી લિથલ ના હોય એન્ડ ક્લાયન્ટ જે છે તમે એને રેસ્ક્યુ કરી લો છો તો સેકન્ડ અટેમ્પ્ટ જે છે એની અંદર એની લિથાલિટી ઇન્ક્રીઝ કરતા જાય. સો આ જે છે એ ક્લાયન્ટ હિસ્ટ્રી ઓફ અટેમ્પ્ટ જે છે એમાં તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું. Psychosocial factors is the client alone or alienated from others. So ક્લાયન્ટ જે છે એ અલોન છે ઓર alienated છે બીજાથી જે છે એમનાથી દૂર રહે છે ઓર આઇસોલેટ થઈને રહે છે તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડે. ઇઝ હોસ્ટિલિટી ઓર ડિપ્રેશન પ્રેઝન્ટ? ઇફ ડિપ્રેશન છે કે નહીં તમારે ચેક કરવાનું. ઇઝ ધ ક્લાયન્ટ એક્સપિરિયન્સિંગ હેલ્યુસિનેશન્સ? ટાઈપ ઓફ હેલ્યુસિનેશન, ઓડિટરી ઓર કમાન્ડ હેલ્યુસિનેશન ઓર વિઝ્યુઅલ હેલ્યુસિનેશન? ઇફ ક્લાયન્ટ જે છે એ હેલ્યુસિનેશન એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યું છે કે નહીં. હેલ્યુસિનેશન એટલે મિસઇન્ટરપ્રિટેશન ઓર મિસપરસેપ્શન જે છે જનરલી જોવા મળે. જે બી 5 સેન્સીસ હોય છે એમાંથી કોઈ બી ટાઈપનું હેલ્યુસિનેશન થઈ શકે છે. જનરલી જે ઓડિયો ઓર કમાન્ડર હેલ્યુસિનેશન હોય છે કે એમાં ક્લાયન્ટ ફીલ કરે કે એમને કોઈ કમાન્ડ કરી રહ્યું છે કે એ પોતાના જે બી સેલ્ફ જે છે એને હાર્મ કરે, સુસાઇડ અટેમ્પ કરે એના માટે. ઓર વિઝ્યુઅલ હેલ્યુસિનેશન જે છે એમાં પણ સેમ જે છે ક્લાયન્ટ એવું ફીલ કરશે કે કોઈ જે છે એમને ઓર્ડર આપી રહ્યું છે કે તમે સુસાઇડ અટેમ્પ કરો ઓર કોઈ એમને હાર્મ કરી રહ્યું છે એ પણ એની અંદર જે છે ઇન્ક્લુડ થાય છે. સો ક્લાયન્ટ જે છે એ કોઈ હેલ્યુસિનેશન એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યું છે કે નહીં તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું. ઇઝ સબસ્ટન્સ અબ્યુઝ પ્રેઝન્ટ? બીકોઝ ઓફ સબસ્ટન્સ અબ્યુઝ suicidal attempt may be there. So substance abuse present છે કે નહીં પણ ચેક કરો. Has the client had any recent losses or physical illness? Because one of the risk જે છે suicidal attempt જે છે એની અંદર કે કોઈ લોસ થયું હોય, કોઈ ફેમિલીની અંદર લવ વનનું લોસ થયું હોય ઓર કોઈ ફિઝિકલ ઇલનેસ, ટર્મિનલ ઇલનેસ જે છે એ ડાયગ્નોઝ થઈ હોય ક્લાયન્ટની અંદર તો એના લીધે પણ ક્લાયન્ટ સુસાઇડ કરી શકે છે. Has the client had any environmental or lifestyle changes? ક્લાયન્ટની અંદર કોઈ એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જીસ થયા હોય ઓર લાઇફસ્ટાઇલની અંદર કોઈ ચેન્જીસ થયા છે કે નહીં એ પણ આઈડેન્ટિફાઈ કરો. તો સુસાઇડલ ક્લાયન્ટ અસેસમેન્ટ જે છે એમાં પ્લાનિંગ જે છે એમાં શું ચેક કરવાનું કે ક્લાયન્ટ જે છે એમનું કોઈ પ્લાનિંગ છે કે નહીં, કઈ રીતે પ્લાનિંગ જે છે એને કેરી આઉટ કરવાના છે, એન પ્લાન જે છે ક્યારે એક્ઝિક્યુટ કરવાના છે. ક્લાયન્ટ હિસ્ટ્રી ઓફ અટેમ્પ્સ કે પહેલા જે છે એક હિસ્ટ્રી ઓફ અટેમ્પ્સ જે છે એની અંદર કયા ટાઈપનું સુસાઇડ અટેમ્પ્સ હતું, એક્સિડન્ટલી ક્લાયન્ટ રેસ્ક્યુ થયું હતું એન્ડ પાસ્ટ અટેમ્પ્સ જે છે એની સેમ મેથડ ફોલો થાય છે કે પછી ડિફરન્ટ મેથડ્સ જે છે ફોલો કરે છે. એન્ડ સાયકોસોશિયલ ફેક્ટર્સ જે છે એ બધા ચેક કરવાના. ઇન્ટરવેન્શન્સ સુસાઇડલ આઇડિયેશન ઓર સુસાઇડલ અટેમ્પ વાળું ક્લાયન્ટ હશે સો કયા કયા ઇન્ટરવેન્શન્સ લેવાના. અસેસ ફોર સુસાઇડલ ઇન્ટેન્ટ ઓર આઇડિયેશન એન્ડ ઇનિશિયેટ સુસાઇડ પ્રિકોશન્સ. ઇફ ક્લાયન્ટ જે છે એની અંદર સુસાઇડ આઇડિયેશન પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરવું હોય તો ફર્સ્ટ ઇઝ ધ અસેસમેન્ટ. ફર્સ્ટ સ્ટેપ જે છે અસેસમેન્ટ હશે એમાં આઈડેન્ટિફાઈ કરો કે સુસાઇડ ઇન્ટેન્ટ છે કે નહીં, ક્લાયન્ટ જે છે એનું ઇન્ટેન્શન એવું કોઈ છે કે નહીં કે સુસાઇડ કરવું છે ઓર આઇડિયેશન સુસાઇડલ આઇડિયેશન પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં. એન્ડ ઇફ પ્રેઝન્ટ હોય તો સુસાઇડ પ્રિકોશન્સ જે છે એને ઇનિશિયેટ કરો. The client statements, behaviors and mood are documented every 15 minutes. એક suicidal attempt વાળું ક્લાયન્ટ હોય ઓર suicidal ideation વાળું ક્લાયન્ટ હોય તો એના જે બી સ્ટેટમેન્ટ્સ જે છે જેટલા બી બિહેવિયર ચેન્જીસ થાય છે, મૂડ જે છે એ એવરી 15 મિનિટ્સ જે છે આપણે ડોક્યુમેન્ટ કરીએ છીએ. રિમૂવ હાર્મફુલ ઓબ્જેક્ટ્સ જે બી ક્લાયન્ટની રૂમ જે છે એની અંદર જેટલા બી હાર્મફુલ ઓબ્જેક્ટ જે છે એને રિમૂવ કરી દેવાના. કે કોઈ બ્લેડ ઓર કોઈ બી શાર્પ જે છે મટીરિયલ નહીં રાખવાનું, કોઈ કેમિકલ નહીં રાખવાનું. એક્સ્ટ્રા ડોઝ વાળી મેડિકેશન્સ હોય તો મેડિકેશન્સ જે છે એ પણ નહીં રાખવાની. ડુ નોટ લીવ ધ ક્લાયન્ટ અલોન. ક્લાયન્ટ જે છે એમને એકલા મૂકીને બી નહીં જવાનું. જનરલી જે સુસાઇડલ આઇડિયેશન વાળા ક્લાયન્ટ હોય છે એમને સ્ટ્રિક્ટ સુપરવિઝનની અંડરમાં રાખવામાં આવે છે. પ્રોવાઈડ અ નોન જજમેન્ટલ કેરિંગ એટીટ્યુડ. એન્કરેજ ધ ક્લાયન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ ફિલિંગ્સ એન્ડ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ પોઝિટિવ આસ્પેક્ટ્સ અબાઉટ સેલ્ફ. ક્લાયન્ટ જે છે એમને એન્કરેજ કરો કે એમની જેટલી બી ફિલિંગ્સ જે છે સોરી એને જે છે એક્સપ્રેસ કરે એન્ડ એ લોકોને હેલ્પ કરો કે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે કે એમના જે સેલ્ફ જે છે એમના રિગાર્ડિંગ એમના કેટલા પોઝિટિવ આસ્પેક્ટ જે છે લાઈફમાં એ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં
હેલ્પ કરી શકો છો. એન્કરેજ એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન ઇન ઓન કેર, જે બી સેલ્ફ કેર એક્ટિવિટીઝ જે છે એમાં એમનું એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન જે છે એ હોવું જોઈએ. કીપ ધ ક્લાયન્ટ એક્ટિવ બાય સાઇનિંગ અચીવેબલ ટાસ્ક. ક્લાયન્ટ જે છે એમને એક્ટિવ રાખો કે જે એ લોકો કોઈ બી એક્ટિવિટી પરફોર્મ કરી શકે. યુ કેન અસાઇન ધેમ અચીવેબલ ટાસ્ક. કોઈ એવી નાની એક્ટિવિટી હોય or એવો કોઈ ટાસ્ક હોય કે જે લોકો અચીવ કરી શકે, બિકોઝ ઇફ અચીવ કરી શકશે તો થોડું ઘણું જે છે એ લોકોની અંદર પોઝિટિવિટી આવશે. જે વર્થલેસનેસ ફીલ કરે છે જનરલી ક્લાયન્ટ, એ વર્થલેસનેસ જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે આપણે નાના એવા ટાસ્ક જે છે આપીએ છીએ કે જે લોકો ઇઝીલી અચીવ કરી શકે. ચેક ધ વિઝિટર્સ check that visitors do not leave harmful objects in the client's room. If visitors હોય તો એમને બી ચેક કરો કે વિઝિટર જે છે એ એમ પહેલા જે છે વિઝિટર એન્ટર થાય છે ત્યારે બી એમનું ચેકિંગ કરવામાં આવે છે. જ્યારે જે છે બહાર જાય છે ત્યારે બી રૂમ જે છે ચેક કરવામાં આવે કે કદાચ કોઈ ભૂલથી ઓર જાણી જોઈને બી કોઈ હાર્મફુલ ઓબ્જેક્ટ જે છે એ રૂમમાં છોડીને તો નથી જતા. આઈડેન્ટિફાઈ સપોર્ટ સિસ્ટમ. ક્લાયન્ટ જે છે એમની સપોર્ટ સિસ્ટમ્સ કઈ કઈ છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરો. ડુ નોટ અલાઉ ધ ક્લાયન્ટ ટુ લીવ ધ યુનિટ અનલેસ અકમ્પની બાય અ સ્ટાફ મેમ્બર. ક્લાયન્ટ જે છે એમને યુનિટ જે છે એ છોડવા માટે અલાઉ નહીં કરવાનું જ્યાં સુધી કોઈ સ્ટાફ મેમ્બર એમની પાસે ના હોય ત્યાં સુધી. કન્ટિન્યુ ટુ અસેસ ધ ક્લાયન્ટ્સ સુસાઇડ પોટેન્શિયલ. જે સુસાઇડ પોટેન્શિયલ જે છે એનું અસેસમેન્ટ કન્ટિન્યુઅસલી કરવું પડે. Provide one-to-one supervision at all times for the client at risk for suicide. If client જે છે એની suicidal ideation present હોય તો એવા ક્લાયન્ટને આપણે one-to-one supervision પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. જે બી પર્પલ કલરની અંદર જેટલા બી સેન્ટેન્સીસ ઓર પેરેગ્રાફ હોય છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. સો એને જે છે એ ટ્રાય ટુ રિમેમ્બર ધેમ બિકોઝ ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. વી કેન આસ્ક યુ ક્વેશ્ચન્સ. For suicidal ideation clients, provide one-to-one supervision at all the time. એટલે કે 24 hours જે છે હોય છે એની અંદર 24/7 જે છે આપણે એમને one-to-one supervision પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. સો સુસાઇડલ બિહેવિયર કયા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન હોય છે કે જે લોકો એટ રિસ્ક હોય છે સુસાઇડલ બિહેવિયર જે છે એના લીધે સુસાઇડ એટેમ્પ કરવાનો બી ટ્રાય કરી રહ્યા હોય છે. સુસાઇડલ ક્યુઝ કયા કયા છે કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો તમે કે ક્લાયન્ટ મે બી સુસાઇડ એટેમ્પ કરી શકે છે. સુસાઇડલ અસેસમેન્ટ જે છે એમાં શું તમે ચેક કરશો. ઇન્ટરવેન્શન્સ જે છે કયા કયા લેવાના. Now the next is abusive behaviors. First is anger. Anger is a feeling of annoyance that may be displaced onto an object or person. Anger જે છે એ કેવી ફિલિંગ છે કે જનરલી પર્સન જે છે એ એનોઈંગ ફીલ કરશે એન્ડ એ જે એનોયન્સ હોય છે એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ જે છે એ કોઈ બીજા ઓબ્જેક્ટની ઉપર કરશે ઓર બીજા પર્સનની ઉપર કરશે. એંગર ઇઝ યુઝ ટુ avoid anxiety and gives a feeling of power in situations in which the person feels out of control. So generally angry જ્યારે બી પર્સન ફીલ કરશે તો એન્ઝાયટી જે છે એને અવોઇડ કરવા માટે એંગર જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. એની સેન્સ ઓફ પાવર જે છે એ લોકોને ફીલ કરાવે છે કે ફિલિંગ ઓફ પાવર જે છે સિચ્યુએશનની અંદર એ એંગરનેસ જે છે પ્રોવાઈડ કરે છે. Aggression can be harmful and destructive when not controlled. So એંગર જે છે એ ડિફરન્ટ છે, અગ્રેશન જે છે એ બી ડિફરન્ટ છે. અગ્રેશન જે છે એ હાર્મફુલ હશે, ડિસ્ટ્રક્ટિવ હશે ઇફ એને કંટ્રોલ ના કરો તો. વાયલન્સ ઇઝ ફિઝિકલ ફોર્સ ઇટ ઇઝ થ્રેટનિંગ ટુ ધ સેફ્ટી ઓફ સેલ્ફ એન્ડ અધર્સ. જે વાયલન્સ હોય છે એ ફિઝિકલ ફોર્સ હોય છે કે જેનાથી મે બી જે સેફટી જે છે એ ડેમેજ થઈ શકે છે સેલ્ફની ઓર અધર્સ જે છે એમને બી સેફટી જે છે મે બી ડેમેજ થઈ શકે છે. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ ઇફ અબ્યુઝિવ બિહેવિયર હશે તો કઈ રીતે તમે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશો. હિસ્ટ્રી ઓફ વાયલન્સ ઓર સેલ્ફ હાર્મ. પહેલા જે છે કોઈ વાયલન્સની હિસ્ટ્રી કે હતી કે નહીં એ તમારે ફર્સ્ટલી અસેસમેન્ટમાં ચેક કરવાનું એન્ડ સેલ્ફ હાર્મની હિસ્ટ્રી છે કે નહીં ચેક કરો. પુઅર ઇમ્પલ્સ કંટ્રોલ એન્ડ લો ટોલરન્સ ઓફ ફ્રસ્ટ્રેશન. જ્યારે બી ફ્રસ્ટ્રેટેડ ઓર કોન્ફ્લિક્ટેડ ફીલ કરશે તો એનું ટોલરન્સ જે છે એ લો હોય ઓર ઇમ્પલ્સ કંટ્રોલ જે છે એ પુઅર હોય ક્લાયન્ટનું. ડેફિન્ટ એન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટેટિવ. આર્ગ્યુમેન્ટ્સ જે છે એ બહુ વધારે કરશે ક્લાયન્ટ કોઈ બી સિચ્યુએશનની અંદર ઓર ઇફ તમે એમને કશું સમજાવવાનું ટ્રાય કરો તો એ બી આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશે એમ જ. રેઝિંગ ઓફ વોઇસ
વોઇસ જે છે એ લોકોનો હાઈ પીચ પર જતો રહેશે જ્યારે બી અબ્યુઝિવ બિહેવિયર હશે ત્યારે. મેકિંગ વર્બલ થ્રેટ્સ, વર્બલી થ્રેટનિંગ જે છે સ્ટાર્ટ કરી દેશે કે એ લોકો વાયલન્સ કરી શકે છે, તમને હાર્મ કરી શકે છે, એવું વર્બલ થ્રેટ્સ જે છે સ્ટાર્ટ કરી દેશે. પેસિંગ એન્ડ એજિટેશન, મસલ રિજિડિટી જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. ક્લાયન્ટ જે છે એ એમના પ્લેસ પર જે છે ઓર રૂમની અંદર જે છે પેસિંગ સ્ટાર્ટ કરી દે. રેસ્ટલેસનેસ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. ફ્લશ ફેસ બીકોઝ ઓફ એંગર ઓર અગ્રેસિવનેસ, ફેસ જે છે એકદમ ફ્લશ થઈ ગયો છે, તમને રેડનેસ જે છે થોડી ફેસની ઉપર જોવા મળે. ગ્લેરિંગ એટ અધર્સ, જનરલી જ્યારે બી ગુસ્સો આવે તો આપણે જે છે એકદમ આંખો કાઢીને બીજાની સામે જોઈ રહેતા હોય છે, સેમ એવું ગ્લેરિંગ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે જ્યારે બી અબ્યુઝિવ બિહેવિયર હશે ક્લાયન્ટનું ત્યારે. Interventions ensure a safe and low stimuli environment. Interventions જે છે એની અંદર જનરલી સેફ એન્ડ લો સ્ટિમ્યુલા વાળું એન્વાયરમેન્ટ જે છે એ મેન્ટેન રાખવાનું. યુઝ અ કામ એપ્રોચ એન્ડ કમ્યુનિકેટ વિથ અ કામ ક્લિયર ટોન ઓફ વોઇસ. બી અસર્ટિવ, નોટ અગ્રેસિવ એન્ડ અવોઇડ વર્બલ સ્ટ્રગલ્સ. જ્યારે બી કમ્યુનિકેશન કરીએ તો એક કામ એપ્રોચ જે છે ઓર કામ મેનર જે છે કમ્યુનિકેશન કરવાનું. કમ્યુનિકેટ વિથ અ કામ એન્ડ ક્લિયર ટોન ઓફ વોઇસ. અગ્રેસિવ જે છે થઈ જવાનું. Maintain a large personal space and use a non-aggressive posture, for example, arms and hands at the side rather than folded across the chest or placed on the hips. જે બી લાર્જ પર્સનલ સ્પેસ જે છે ને મેન્ટેન રાખવાની, ડિસ્ટન્સ જે છે થોડું મેન્ટેન રાખો, એન્ડ નોન અગ્રેસિવ પોસ્ચર જે છે એ યુઝ કરવાનું કે તમે હેન્ડ્સ જે છે ઓર આર્મ્સ જે છે એને સાઈડ પર રાખી શકો છો. ફોલ્ડ જે છે એ રીતે નહીં કરવાના હેન્ડ્સ જે છે એને. લિસન એક્ટિવલી એન્ડ એકનોલેજ ધ ક્લાયન્ટ્સ એંગર. એક્ટિવ લિસનિંગ જે છે એ હોવું જોઈએ. ડિટરમાઇન વોટ ધ ક્લાયન્ટ કન્સિડર્સ ટુ બી પર્સનલ નીડ્સ. સો ચેક કરો કે ક્લાયન્ટ જે છે એ કઈ વસ્તુ જે છે કે જેને પર્સનલ નીડને અંદર કન્સિડર કરી રહ્યા છે. પ્રોવાઈડ ધ ક્લાયન્ટ વિથ clear options that deal with the client's behaviors. Set limit on behavior and make the client aware of the consequences of anger and violence. So client જે છે એમને ક્લિયર ઓપ્શન્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરો એન્ડ જે બી એમનું બિહેવિયર જે છે એને લિમિટ કરો, એની ઉપર એક લિમિટ સેટ કરી દો. એન્ડ ક્લાયન્ટ જે છે એમને અવેર કરો કે બિકોઝ ઓફ એંગર એન્ડ વાયલન્સ કયા કયા કોન્સિક્વન્સીસ જે છે એમની સાથે થઈ શકે છે. Discuss the use of restraints, security devices, or seclusion if the client is unable to control angry behavior that may lead to violence. છેલ્લા બી યુઝ ઓફ રેસ્ટ્રેન્સ હોય તેનું ડિસ્કશન કરો. સિક્યુરિટી ડિવાઇસનો મે બી યુઝ કરી શકો છો ઓર સેક્લુઝન જે છે એ બી કરી શકો. રિસ્ટ્રેન્સ જે છે એની અંદર આપણે ફિઝિકલ રિસ્ટ્રેન્ટ જે છે કરતા હોય છે ક્લાયન્ટને. સેક્લુઝન જે છે એમાં જનરલી એક સ્પેશિયલ રૂમ પ્રોવાઈડ કરી દે છે એન્ડ ક્લાયન્ટ જે છે એ જ રૂમની અંદર જે છે એમને ત્યાં રાખવામાં આવે. સો ડિસ્કશન કરો કે રિસ્ટ્રેન્ટ જે છે એનું યુઝ નીડેડ છે કે નહીં ઓર સેક્લુઝન જે છે એ નીડેડ છે કે નહીં. ઇફ ક્લાયન્ટ જે છે એમના એંગ્રી બિહેવિયરને કંટ્રોલ નહીં કરી શકે ઓર બિકોઝ ઓફ એંગરને અગ્રેસિવ બિહેવિયર કરશે, વાયલન્સ કરશે, તો એ વખતે આપણે રિસ્ટ્રેન્ટ ઓર સેક્લુઝન જે છે બેમાંથી કોઈનો બી યુઝ કરી શકીએ. Assist the client with problem solving and decision making regarding the options. Restraints, security devices, and seclusion. Restraints જે છે સો એની અંદર જનરલી ફિઝિકલ રિસ્ટ્રેન્ટ હોય એન્ડ કેમિકલ રિસ્ટ્રેન્ટ્સ હોય. Physical restraints, any physical or environmental means of controlling an individual's behavior or action that inhibits free movement. Physically જે છે એમાં જે ફ્રી મુવમેન્ટ જે છે એને ઇનહિબિટ કરવા માટે આપણે એમને રિસ્ટ્રેન કરીએ છીએ કે રિસ્ટ્રેન્ટ માટે જે હેન્ડ રિસ્ટ્રેન્ટ પરફોર્મ કરીએ છીએ ઓર વેસ્ટ જે છે એનું રિસ્ટ્રેન્ટ હોય ઓર જે લેગ્સ જે છે એને રિસ્ટ્રેન કરીએ છીએ એમને આપણે જે છે એ બાંધી દઈએ છીએ તો એ ફિઝિકલ રિસ્ટ્રેન્ટમાં કાઉન્ટ થાય છે કે એની ફિઝિકલ ઓર એન્વાયરમેન્ટલ મીન્સ ઓફ કંટ્રોલિંગ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ બિહેવિયર. ફિઝિકલી જે છે આપણે એમને રિસ્ટ્રેન કરીએ છીએ. સેક્લુઝન, a type of restraint in which a client is confined in a room specially designed for protection and close supervision from which the client cannot freely exit. So જે સેક્લુઝન વાળી રૂમ હોય છે તો જનરલી એક નાની એવી રૂમ હોય ક્લાયન્ટ જે છે એમને એ જ રૂમમાં રાખવામાં આવે અને એ જે રૂમ જે છે બહારથી લોક હોય
કે જેમાંથી પ્રોટેક્શન માટે જનરલી એનો યુઝ કરવામાં આવે છે ને એનાથી તમે ક્લોઝ સુપરવિઝન પણ કરી શકો છો ક્લાયન્ટ જે છે એમનું. Chemical restraints, medications given for the specific purpose of inhibiting a specific behavior or movement and that have an impact on client's ability to relate to the environment. Chemical restraints છે જનરલી એમાં આપણે મેડિકેશન્સનો યુઝ કરીએ છીએ કે જે ટ્રેન્ક્યુલાઇઝર જે છે એ એઝ અ ટ્રેન્ક્યુલાઇઝર વર્ક કરે કે બેન્ઝોડાઇઝેપાઇન્સ હોય ઓર જે ફિઝિકલ મુવમેન્ટ જે છે એને જે છે રિસ્ટ્રેન કરવા માટે આપણે કેમિકલ્સનો યુઝ કરીએ છીએ કે જે મુવમેન્ટ જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે ઓર સ્પેસિફિક બિહેવિયર જે છે એને ઇનહિબિટ કરવા માટે સ્પેસિફિક પર્પઝ જે છે એના બેઝ પર મેડિકેશન્સનો યુઝ કરીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ બેન્ઝોડાઇઝેપાઇન્સ છે ઓર બાર્બિટ્રેટ્સ છે કે એવી મેડિકેશન્સ કે જે મસલ્સ જે છે એમને રિલેક્સ કરી દે એન્ડ સેડેશન જે છે એ પ્રોડ્યુસ કરે એવી મેડિકેશનનો સેડેટિવ્સ જે છે એનો યુઝ કરીએ છીએ કેમિકલ રિસ્ટ્રેન્સ જે છે એના માટે. Use of restraints and seclusion. Restraint and seclusion should never be used as punishment or for the convenience of the healthcare staff. So જ્યારે બી restraints and seclusion નો યુઝ કરે છે તો પનિશમેન્ટ તરીકે એનો યુઝ નહીં કરવાનો એન્ડ જ્યારે બી હેલ્થ કેર સ્ટાફ જે છે એમને નીડેડ હોય કે એમની કન્વિનિયન્સી પ્રમાણે બી રિસ્ટ્રેન્ટ ઓર સેક્લુઝનનો યુઝ કરવાનો નહીં. Restraints and seclusion are used when behavior is physically harmful to client or others. So જ્યારે બી restraints જે છે એનો ઓર seclusion જે છે એનો યુઝ કરીએ છીએ તો એમાં એક ટર્મ જે છે કમ્પલસરી ફોલો થવી જોઈએ કે જે ક્લાયન્ટ જે છે એમનું બિહેવિયર જે છે એ ફિઝિકલી હાર્મફુલ છે ક્લાયન્ટ જે છે એમના માટે ઓર જે બીજા જે છે એમના માટે બી ફિઝિકલી હાર્મફુલ હોય તો એના એવા જે સિચ્યુએશન્સ હોય એમાં આપણે ક્લાયન્ટને રિસ્ટ્રેન કરી શકીએ છીએ. When alternative or less restrictive measures are insufficient if protecting the client or other from the harm. કેટલીક વાર રિસ્ટ્રેન જે છે એના પહેલાંની બી કેટલીક અલ્ટરનેટિવ મેથડ્સ હોય છે ઓર લેસ રિસ્ટ્રિક્ટિવ મેઝર્સ હોય છે જેનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ પણ ક્લાયન્ટ જે છે એમ બિહેવિયર એટલું બધું અગ્રેસિવ છે કે તમે જે બી અલ્ટરનેટિવ મેથડ્સ છે ઓર લેસ રિસ્ટ્રિક્ટિવ મેઝર્સ લીધા છે એટલા બધા સફિશિયન્ટ નહીં હોય એટલા માટે આપણે restraints and seclusion નો યુઝ કરીએ છીએ. Restraints and seclusion are used when the healthcare team anticipates that a controlled environment would be helpful and request restraint or seclusion. If healthcare team anticipate કરે છે કે જે control environment જે છે એ બી હેલ્પફુલ થશે ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં સો બીકોઝ ઓફ દેટ એ લોકો રિક્વેસ્ટ કરશે restraint માટે or seclusion માટે. The nurse must document the behavior leading to the use of restraints or seclusion. If clientનું બિહેવિયર જે છે અગ્રેસિવ હોય હાર્મફુલ ટુ સેલ્ફ ઓર હાર્મફુલ ટુ અધર તો એ જે બિહેવિયર જે છે એને ડોક્યુમેન્ટ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કયા બિહેવિયરના લીધે આપણે રિસ્ટ્રેન્ટ જે છે એનો યુઝ કર્યો છે ઓર સેક્લુઝનનો યુઝ કર્યો છે. ઇન મોસ્ટ સેટિંગ્સ a primary healthcare provider PHCP's prescription is required prior to the use of restraint. સો આપણે જે છે એ પ્રિસ્ક્રાઇબ નથી કરતા સો મોસ્ટલી જે છે જે પીએચસીપી જે છે એ લોકો પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે છે રિસ્ટ્રેન્ટ જે છે એના માટે સો બિફોર યુઝિંગ રિસ્ટ્રેન્ટ પ્રાયરલી જે છે તમારી પાસે પ્રિસ્ક્રિપ્શન હોવું જોઈએ દેન આફ્ટર જે છે તમે રિસ્ટ્રેન્ટ કરી શકો છો ક્લાયન્ટ જે છે એમને. In an emergency, a qualified nurse may place a client in restraints or seclusion and obtain a written or verbal prescription as soon as possible. કેટલીક વાર ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન હોય કે જેમાં ક્લાયન્ટ જે છે એ બીજાને હાર્મ કરી રહ્યો હોય ઓર અગ્રેસિવ બિહેવિયર એટલું બધું હોય સો એ વખતે ક્વોલિફાઈડ નર્સ એઝ અ ક્વોલિફાઈડ નર્સ તમે જે છે ક્લાયન્ટને રિસ્ટ્રેન કરી શકો છો ઓર સેક્લુઝન જે છે એમાં એન્ટર કરી શકો છો એન્ડ દેન આફ્ટર જેટલું જલ્દી બને એટલું એઝ સુન એઝ પોસિબલ તમે રિટર્ન ઓર વર્બલ પ્રિસ્ક્રિપ્શન જે છે એ લઈ લો. Per state guidelines, within 1 hour of initiation of restraints or seclusions, the psychiatrist must make a face-to-face assessment and evaluation of the client and must continuously re-evaluate the need for continued restraint or seclusion. State guidelines જે છે એના અકોર્ડિંગ એવું છે કે જ્યારે ઇમરજન્સીની અંદર ઇફ રિસ્ટ્રેન કર્યું હોય ક્લાયન્ટને તો વિધિન 1 અવરની અંદર જે છે એ રિસ્ટ્રેન્ટ જે છે એને ઇનિશિએટ કરવામાં આવે છે એન્ડ સાયકેટ્રિસ્ટ જે છે એ લોકો ફેસ ટુ ફેસ અસેસમેન્ટ કરશે એન્ડ ઇવાલ્યુએટ કરશે કે ઇફ રિસ્ટ્રેન્ટ નીડેડ છે કે નહીં એન્ડ ઇવાલ્યુએટ જે છે કન્ટિન્યુઅસલી કરતા રહે કે કન્ટિન્યુઅસલી restraint or seclusion needed છે કે નહીં. While in restraint or seclusion, the client must be protected from all sources of harm. So જ્યારે બી restraint or seclusion હશે
ક્લાયન્ટ જે છે એમને બીજા જેટલા બી સોર્સિસ હોય છે કે જે એમને હાર્મ કરી શકે છે એનાથી પ્રોટેક્શન મળવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્લાયન્ટ data restraints seclusion needs constant one-to-one supervision. જે બી રિસ્ટ્રેન્ટની અંદર ક્લાયન્ટ હોય ઓર સેક્લુઝનની અંદર હોય તો એ લોકોને વન-ટુ-વન સુપરવિઝન જે છે એ કોન્સ્ટન્ટલી સુપરવિઝનની અંડરમાં રાખવામાં આવે છે. Physical safety and comfort needs must be assessed every 15 to 30 minutes. And these observations are also documented. Physical safety and comfort needs જે છે એ બધી જ assess કરવામાં આવે છે every 15 to 30 minutes and એનું documentation પણ બી કરવામાં આવે છે. ફૂડ જે છે એનું ડોક્યુમેન્ટેશન થાય, ફ્લુઇડ જે છે એ ઇન્ટેક આઉટપુટ જે છે એનું ડોક્યુમેન્ટેશન, બાથરૂમ નીડ્સ, રેન્જ ઓફ મોશન એક્સરસાઇઝ, એમ્બ્યુલેશન જે છે એ બધું જે છે એ ડોક્યુમેન્ટ કરવામાં આવે. The nurse must always follow agency procedures and policies regarding the use of restraints and must also be familiar with their use for the older client and juveniles. સો એઝ અ નર્સ જે બી એજન્સી પ્રોસિજર હોય છે એને ઓલવેઝ ફોલો કરવી પડે એન્ડ જે બી પોલિસીસ જે છે રિસ્ટ્રેન્ટ રિગાર્ડિંગ એને બી કમ્પલસરી ફોલો કરવી પડે કે રિસ્ટ્રેન્ટ જે છે એનો ક્યારે યુઝ કરવાનો એન્ડ જે બી નર્સ હોય છે એ લોકો ફેમિલિયર હોવા જોઈએ કે કઈ રીતે ઓલ્ડર ક્લાયન્ટમાં રિસ્ટ્રેન્ટ્સનો યુઝ કરવાનો એન્ડ જુવેનાઇલ્સ હોય છે એટલે કે એડોલિસન્ટ્સ હોય છે એ લોકોની અંદર કઈ રીતે રિસ્ટ્રેન્ટનો યુઝ કરવાનો. Restraints require a written prescription by PCP, which must be reviewed and renewed per agency policy. જે restraint જે છે જનરલી PHCP નું રિટર્ન પ્રિસ્ક્રિપ્શન જે છે રિક્વાયર હોય છે રિસ્ટ્રેન્ટ કરવા માટે ક્લાયન્ટને અને એને જે છે રિવ્યૂ કરવામાં આવે છે અને રિન્યુ બી કરવામાં આવે છે એઝ પર ધ એજન્સી પોલિસી ઓર હોસ્પિટલની પોલિસી એ પ્રમાણે જે છે રિન્યુ કરવામાં આવે. જનરલી એવું હોય કે એવરી 24 અવર જે છે એક ન્યૂ રિસ્ટ્રેન્ટ ફોર્મ જે છે ફિલઅપ થાય છે એન્ડ એવરી 24 અવરલી જે છે એ રિન્યુ કરવામાં આવે છે રિસ્ટ્રેન્ટ જે છે એના ફોર્મને એન્ડ એની અંદર એવરી 24 અવરલી જે સિગ્નેચર જે છે એ લેવામાં આવે છે એટલે કે ઇન્ફોર્મ કન્સર્ન જે છે એ લેવામાં આવે છે ફેમિલી મેમ્બર્સ ઓર લીગલ ગાર્ડિયન જે છે એમનો. The prescription must specify the type of restraint to be used, the duration of the restraint or seclusion, and the criteria for release. Agency policy and procedures need to be followed. જે બી પ્રિસ્ક્રિપ્શન હોય છે તો જનરલી એમાં સ્પેસિફાઈ કરવામાં આવે છે કે કયા ટાઈપનું રિસ્ટ્રેન્ટ યુઝ કરવાનું છે ઓર ડ્યુરેશન ઓફ રિસ્ટ્રેન્ટ ઓર સેક્લુઝન કેટલું છે એન્ડ ધ ક્રાઇટેરિયા ફોર રિલીઝ. ઇફ રિસ્ટ્રેન્ટ જે છે એમાંથી રિલીઝ થવું હોય સેક્લુઝનમાંથી રિલીઝ થવું હોય તો કયા કયા ક્રાઇટેરિયાસ ફોલો થવા જોઈએ પણ એની અંદર સ્પેસિફાઈ કરવામાં આવે છે. So restraint requires a written prescription by a PHCP which must be reviewed and renewed per agency policy. The prescription must specify the type of restraint to be used, the duration of the restraint or seclusion, and the criteria for release. Agency policy and procedures needs to be followed. Okay, અહીંયા જે છે સ્ટોપ રાખીએ નેક્સ્ટ જે છે એ કાલથી કન્ટિન્યુ કરશું. Any doubt, any question? No. Okay, if કોઈ doubt કોઈ question ના હોય તો you guys can leave now. Thank you.